ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ है, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। मतलब ये हाथ की घड़ी खा गया, ये चिट्ठी पत्रिका खा गया, इसने रेडियो खा दिया, ये टेप रिकॉर्डर कैसेट सब चबा गया। તો મોબાઈલ સોશિયલ મીડિયાનો વધુ ઉપયોગ હાનિકારક છે। આવું જ કંઈક નાટક પરફોર્મ કરવા માટે હું સ્ટાન્ડર્ડ 4th ના સ્ટુડન્ટને ઇન્વાઇટ કરું છું, જેને તૈયાર કરાવ્યું છે નાચની ટીચરે। સો પ્લીઝ વેલકમ ટુ ધ સ્ટેજ। आ गए तुम लोग। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सअप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं।
गुना कर ले, आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुना कर ले, आजा गुना कर ले, आजा गुफाओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, हाय, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान, शक्तिमान, देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान। ना तुलना कभी की है, ना करने का इरादा है, ना तुलना कभी की है, ना करने का इरादा है। हाँ, वो माँ का प्यार ही है जो
LKG ના બાળકોને ઇન્વાઇટ કરું છું, જેના શબ્દો છે તેરી ઉંગલી પકડ કે ચલા, જેને તૈયાર કરાવ્યું છે આરતી ટીચર. સો પ્લીઝ વેલકમ ટુ ધ સ્ટેજ જુનિયર KG સ્ટુડન્ટ. पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला. माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला. बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं. बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं. रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी. मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला. माँ ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ. ખૂબ સરસ. 14 ફેબ્રુઆરી 2019 આ દિવસ ભારત માટે બ્લેક ડે બની ગયો હતો, કેમ કે આપણા 40 જવાનો શહીદ થઈ ગયા હતા. નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ પુલવામા એટેક, જેને પરફોર્મ કરવા માટે હું સ્ટાન્ડર્ડ 7 એન્ડ 8 ના બોયઝને ઇન્વાઇટ કરું છું, જેને તૈયાર કરાવ્યું છે ઉર્મી ટીચર. સો પ્લીઝ વેલકમ ટુ ધ સ્ટેજ. आऊंगा मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा. आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा है. जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है. Tragic day for India. 40 CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against security men in Kashmir ever. ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़कर रख दिया. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म
जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडोस, who are we? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? आई सेड हाउ इज द जोश? गुड। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। जुनून बोलता चल फिर लोहे सा इरादा करिए, चल यार आतिशे जुबान में रखिए, जिगरे में जीत का जुनून भरी गए, दर्द से काफिरा प्यार करिए, बन के दीवाना हौसला बुलंद कर मुश्किल सब आसान करिए। जादू सारी रात खोली नींद में ख्वाब देखो लगा है जो ऐसा अभिशाप, लुट फुट जाइए चल टूट फुट जाइए चल मुश्किल करके फना, लहू सा पसीना मेरा फट जाए सीना मेरा, हिम्मतों से छू आसमान, टूट जाइए चल टूट फूट जाइए चल मुश्किल करके फना, लहू सा पसीना मेरा फट जाए सीना मेरा, हिम्मतों से छू आसमान। तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो, एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। कैसे मैं चुकाऊं तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए, जब तक मुझ में है जरा सी जान, माए तेरी चुनरिया लहराए। इसका तेरा नाम है साचा हो, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ना कभी डरेंगे हम, ना कभी रुकेंगे हम, ना कभी थकेंगे हम हैं हिंदुस्तानी, महाशक्ति बनेंगे हम, पूरे विश्व में सबसे आगे हम हैं हिंदुस्तानी। તો નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ પરફોર્મ કરવા માટે હું સ્ટાન્ડર્ડ 5th એન્ડ 6th ની ગર્લ્સને ઇન્વાઇટ કરું છું, જેના શબ્દો છે સુનો ગોર સે દુનિયા વાલો, જેને તૈયાર કરાવ્યું છે બંસી ટીચરે. સો પ્લીઝ વેલકમ ટુ ધ સ્ટેજ. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ખૂબ સરસ પરફોર્મન્સ. હવે હું સ્ટાન્ડર્ડ 6th ની સ્ટુડન્ટને દ્રષ્ટિ પરમારને ઇન્વાઇટ કરું છું કે તે 15મી ઓગસ્ટ વિશે પોતાના વિચારો રજૂ કરશે. નમસ્તે, મારું નામ પરમાર દ્રષ્ટિ
લાચાર 15મી ઓગસ્ટ છું. ત્યારબાદ નક્કી કરેલા રાબતા મુજબ 8-10 દેશભક્તિ ગીતો ઉપર નાના નાના ભૂલકાઓ દ્વારા ગીતો રજૂ કરાય છે. એ બાળકો ઉપસ્થિત અલ્પ સંખ્યામાં શ્રોતાઓ દ્વારા તેમને વઠાવાય છે. ઓક્સિજન ઉપર જીવતી મારી આ હાલત અને બાળકોનો ઉત્સવ ટકાવવા માટે દાતાઓ દ્વારા ઇનામો જાહેર કરાય છે. છતાં હું સૌને માફ કરી દઉં છું, કારણ કે હું સમજદાર અને ઉદાર 15મી ઓગસ્ટ છું. આ ભારતવાસીઓને મારા માટે 15મી એપ્રિલ કાઢવાનો સમય નથી. ભારતમાં દેશભક્તિ સાવ ઇસ્લામ થઈ ગઈ છે. આટલા વર્ષોમાં હું ગૌરવ લઈ શકું એટલા આંગળીઓના વેઢે ગણી શકાય એટલા નામ પણ મારી પાસે વર્તમાનમાં નથી. રે નસીબ, એક અગસ્ત્ય ઋષિ પોતાની હાથની અંજલીથી દરિયો પી ગયા. આ કથા તો પૂરણ પ્રસિદ્ધ છે. ત્યારબાદ ભારતને એક નહીં પણ 15 અગસ્ત મળ્યા. તો પણ ગરીબોના આંસુ કેમ ના પી શકાય? જો મારું ચાલે ને તો ધ્વજવંદન હું દરેક નાગરિકને ફરજિયાત બનાવી દઉં. જેની પાસે ધ્વજવંદનનો સમય ન હોય ને તેને આ દેશમાં રહેવાનો, જીવવાનો કે કોઈ પણ હક માંગવાનો અધિકાર નથી. પણ મારું માને કોણ? હું તો અસહાય 15મી ઓગસ્ટ છું. કાશ આ દેશના મૃદારો અને આતંકવાદીઓને ફાંસીથી બચાવવા માટે મહાનુભાવો પહેલા પણ મારી પાસે હોય ને તો કદાચ આપણે સુખદેવ, રાજગુરુ અને મંગલ પાંડેને પણ જીવાડી શક્યા હોત. પણ અફસોસ, હું તો અભાગની 15મી ઓગસ્ટ છું. સવારના ટ્રાફિક સિગ્નલ પર 5-5 રૂપિયાના પ્લાસ્ટિકના તિરંગા વેચતા 10 વર્ષના ભૂલકાઓને જોઈને હું રડી પડું છું કે આ બાળકો તિરંગો નહીં પણ પોતાનું બાળપણ વેચે છે. આ કેમ અસર ભારતને નથી દેખાતું? કેમ કોઈને ડખતું નથી? 16 ઓગસ્ટ જ્યારે સવારે તમે વોકિંગ કરવા નીકળો ત્યારે જરાક ઝીણી નજર મારજો. તમારા ભારતની આન, બાન અને શાન સમો તિરંગો કચરાપેટીમાં અને રસ્તા ઉપર રખડતા જરૂર જોવા મળશે. હે ભારતવાસીઓ, આપ સૌને મારી અંતિમ પ્રાર્થના છે કે થઈ શકે તમારી ઉજવણી કરવાનું બંધ કરી દો, કેમ કે તમારી અલ્પ સંખ્યાની હાજરી મારા શરીર પર ઉજરડા કરી રહી છે. હું ધરકડું છું. 15મી ઓગસ્ટ તરીકે મને મૂંઝારો થાય છે. આ લાલ કિલ્લાની લાલ દિવાલો જોઈ અને મને તેમાં ભગતસિંહ અને ચંદ્રશેખર આઝાદની આંખોનો લાલ રંગ સાંભળે છે. પરેડના કદમદાનમાં મને મંગલ પાંડેની ફાંસી આવે છે. હું એકદમ ખારો ચૂકી જાઉં છું. આ શસ્ત્ર પ્રદર્શન જોઈ અને મારા માટે લડેલા મારા પ્યારા સંતાનો તાત્યા ટોપે, ઝાંસીની રાણી, સાવરકર, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, સરદાર શ્રી રાણા, મેડમ કામા, મદનલાલ ધીંગરા, સુભાષચંદ્ર બોઝ મને યાદ આવે છે. પણ હું તો ખલબટમાંથી ગવાયેલી 15મી ઓગસ્ટ છું. આ દેશને ભલે અડધી રાત્રે આઝાદી મળી તો પણ આ ભારતવાસીઓ ઊંઘમાં છે. ભ્રષ્ટાચાર અને કોમવાદની સ્થિતિએ મારા મૂલ્યોને હણી નાખ્યું. અત્યારની પેઢીને સાવા મફતમાં મળેલી આઝાદીની બહુ કિંમત નથી. એટલે જીવા માંડીના બહુ મોટા વર્ગના લોકો જેટલું જલ્દી બને તેટલું ફોરેન સેટલ થવું છે. છતાં આ ભૂલકાઓનો અભિનય નિહાળી અને હું ખુશ થાઉં છું કે એટલીસ્ટ આ બાળકો ભણશે ત્યાં સુધી તિરંગાને સલામી આપશે. જો મારી આ વાત તમારા હૃદય સુધી પહોંચી હોય તો તેનો સ્વીકાર કરીને અમલ કરજો. આભાર. વંદે માતરમ. દગાડીને મું પર એ જ માખણના પિંડા, આજે હું જરા વધારે રૂપાળા થઈ જાઉં. શ્યામ કૃષ્ણ નારાયણ હવે નથી શોભતું. ઈચ્છા છે કે ફરીથી જશોદાનો કાનુડો થઈ જાઉં. તો આવો જ કાનુડોનો ડાન્સ લઈ અને પરફોર્મ માટે હું સ્ટાન્ડર્ડ 7 અને 8 ની ગર્લ્સને ઇન્વાઇટ કરું છું. જેના શબ્દો છે રણછો રંગીલા, જેને તૈયાર કરાવ્યું છે હર્ષા ટીચરે. સો પ્લીઝ વેલકમ ટુ ધ સ્ટેજ.
માધવ તારી મેડિયુમાં બોલે જ્યાં મોર રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા હે માધવ તારી મેડિયુમાં બોલે જ્યાં મોર રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા શામળિયોને ગોમતીજી ભરપૂર રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા એ સામે બેઠા શામળિયોને ગોમતીજી ભરપૂર રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા મને વાલો અમારો ઠાકર એને ભાવે મિસરી સાકર મને વાલો અમારો ઠાકર એને ભાવે મિસરી ને સાકર હે સોના રૂપાના ઢોલિયા ને દીવડા જાગમ જોડ રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા હે સોના રૂપાના ઢોલિયા ને દીવડા જાગમ જોડ રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા વાલો મધુરી મોરલી વગાડે રંગ રસિયો રાસે રમાડે વાલો મધુરી મોરલી વગાડે રંગ રસિયો રાસે રમાડે હે ઝરમર વર હે મેહુલિયો ને વાદળિયું ઘનઘોર રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા હે ઝરમર વર હે મેહુલિયો ને વાદળિયું ઘનઘોર રણ છોડ રંગીલા રંગીલા રણ છોડ રંગીલા આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ. હવે હું સ્ટાન્ડર્ડ 7th ની સ્ટુડન્ટ રિયા જાવિયાને ઇન્વાઇટ કરું છું જે દીકરી વિશે સ્પીચ આપશે. નમસ્તે, મારું નામ રિયા જાવિયા છે. હું ધોરણ 7 માં નેશનલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું તમને દીકરી વિશે થોડું કહીશ. એક તમન્ના છે મારી ચાંદ બની ચમકવાની, એક આરઝુ છે મારી ગગનમાં વિહરવાની, એક સ્વપ્ન છે મારું સૂરજની કિરણ બનવાનું, એક ઉમંગ છે મારું આદર્શ દીકરી બનવાનું. દીકરી નાની હોય કે મોટી, કેજીમાં ભણતી હોય કે કોલેજમાં, કુંવારી હોય કે કન્યા, પરંતુ મિત્રો દીકરી સદાય દીકરી જ રહે છે. નાનપણમાં પિતા સાથે છપ બોલતી હોય, માતાનું માન ન રાખતી હોય, ભાઈને ભાડીઓના મૂકતી હોય, બે સાથે બાજોબાજ આવતા હોય, શેરીમાં સિગ્નલ ઉડાડી નાખતી હોય. પરંતુ દીકરી જ્યારે મોટી થાય છે ને ત્યારે તે ગંભીરતા ધારણ કરી લે છે. લગ્ન વખતે પીઠી ચોળતી સહેલીઓ સાથે આમ તેમ મલકાતી હોય છે. જ્યારે તેને ખબર પડે છે કે મારી જાન ગામથી શેરીમાં આવી રહી છે, ત્યારે તેને વિચાર આવે છે કે મારે આ વાલનો દરિયો છોડીને પારકાને પોતાના કરવાના છે. પિયરના તમામ સંભારણાને હૃદયના ખૂણામાં ધરવી દે છે. સાસરિયાવાળા કે ગામવાળા પૂછે કે વહુ કરિયાવરમાં શું શું લાવ્યા. કન્યાની લાગણીનો કોઈ વિચાર કરતું નથી. હકીકત તો સાસરિયામાં આવતી દીકરી બાપના ઘરેથી શું લાવી એના કરતા વધુ સુખ છોડીને આવી છે. માં, બાપ, ઘર, સમાજ આ બધું છોડીને આવી છે. સમાજ જો આનો કોઈ વિચાર કરે ને તો દીકરીના
दुनिया संसार में सुगंध धारी है। गगन की शोभा सितारों से होती है, गगन की शोभा सितारों से होती है, नदियों की शोभा किनारों से होती है, नदियों की शोभा किनारों से होती है, पुष्प की शोभा सुवासों से होती है, पुष्प की शोभा सुवासों से होती है, घर की शोभा बेटी से होती है, घर की शोभा बेटी से होती है। अस्तु। खूब सरस। હવે હું ડોબરિયા ઉમંગ અને સાક્ય દેવને ઇન્વાઇટ કરું છું કે તે શિવરાજે ગીત ગાશે. પ્લીઝ વેલકમ ટુ ધ સ્ટેજ. મારું નામ સાક્ય દેવ છે, હું ધોરણ 5 માં ભણું છું. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. મારું નામ ડોબરિયા ઉમંગ છે, હું ધોરણ 5 માં અભ્યાસ કરું છું. આજે અમે તમને છત્રપતિ શિવાજી વિશે સોંગ સંભળાવીશું. जय शिवराय जय शंभू राज, जय शिवराय जय शंभू राज, जय शिवराय जय शंभू राज, जय जय शिवराय जय शंभू राज। ऊपर करे गद गर्ज गर्ज तलवार उठे दिल करके करके पत गर्द जहान विदोय दोय मन कार मन हरि है विनय करते सरदारी है हरि सुमर सरदारी है फिरे माथे सूरज राज सबरी रसिम चमके जय तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभो अवतार शिवाजी मुझे भरा धन राज शिवाजी रंगे सरिया की राज शिवाजी मुझे तेज तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभो अवतार शिवाजी मुझे भरा धन राज शिवाजी रंगे सरिया की राज शिवाजी। ખૂબ સરસ. હવે પછીની લાસ્ટ ઇવેન્ટ છે પિરામિડ. તો પિરામિડ વાળા સ્ટુડન્ટ વેલકમ ટુ ધ સ્ટેજ. सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर से मुझको गले लगा दे, मुझको फिर वो प्यार दे। ખૂબ જ સરસ. હવે હું ડે સ્કૂલ વાળા સ્ટુડન્ટને ઇન્વાઇટ કરું છું. તેઓ ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા વિશે માહિતી આપે, જેને તૈયાર કરાવ્યું છે ચંદ્રિકા ટીચરે. સો પ્લીઝ વેલકમ ટુ ધ સ્ટેજ. ગુડ મોર્નિંગ. મારું નામ ધોળિયા છે, હું ધોરણ 7 માં અભ્યાસ કરું છું. હું આજે તમને ગુજરાતના જિલ્લાના નામ કહીશ. અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, કચ્છ, રાજકોટ, અમરેલી, મહેસાણા, સોમનાથ, ગાંધીનગર, ડાંગ, સાબરકાંઠા, સુરત, છોટાઉદેપુર, બોટાદ, અરવલ્લી, સુરેન્દ્રનગર, ભરૂચ,
મહીસાગર, વડોદરા, જુનાગઢ, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, પંચમહાલ, ખેડા, દાહોદ, નર્મદા, પાટણ, નવસારી, તાપી, આણંદ, પોરબંદર જિલ્લો અમદાવાદ તેમાં ટોટલ 9 તાલુકા આવેલા છે. બાવળા, વિરમગામ, સાણંદ, મોરજા, જેત્રોડ, જસકોટ, ધોળકા, ધંધુકા, ધોલેર, આસ્તુ. મારો જિલ્લો બનાસકાંઠા તેમાં કુલ 14 તાલુકા આવેલા છે. વાવ, સુઈગામ, દિયોદર, પાલનપુર, કાંકરેજ, ડીસા, અમરકોટ, દાંતીવાડા, વડગામ, દાંતા, ધાનેરા, લખાણી, ભાભર, છેલ્લા 10. નામ કચ્છ છે તેમાં 11 તાલુકા આવેલા છે. લખરાણા, કચ્છ, લખપત, ગાંધીધામ, રાયપર, અંજાર, ભુજ, ભરૂચ, અબડાસા, આસ્તુ. તેમાં ટોટલ 11 તાલુકા આવેલા છે. જસદણ, જામકંડોળા, જેતપુર, રાજકોટ, કોટડા, સમાણી, ગોંડલ, લોધિકા, પડધરી, નીચે, આસ્તુ. મારા જિલ્લાનું નામ જામનગર છે તેમાં 6 તાલુકા આવેલા છે. જામનગર, જોધપુર, ધ્રોલ, લાલપુર, જામજોધપુર, અસ્તુ. મારા જિલ્લાનું નામ અમરેલી છે. તેમાં કુલ 9 તાલુકા આવેલા છે. રાઠી, કુકાવાવ, રાઠી, ધારી અને ખાંભા, અસ્તુ. હું ધોરણ 5માં અભ્યાસ કરું છું. મારા જિલ્લાનું નામ મહેસાણા છે. તેમાં કુલ 10 તાલુકા આવેલા છે, જેમ કે વિજાપુર, વડનગર, વિસનગર, કે કળી, ખેરાલુ, જોડાણા, સંખલાસેર, બહુચર, રાજીવ. થેન્ક યુ. મારા જિલ્લાનું નામ સોમનાથ છે. તેમાં 7 તાલુકા આવેલા છે. ગીર સોમનાથ, ગીર ગઢડા, કોડીનાર, સૂત્રાપાડા, ઉના, તાલાળા, વેરાવળ, અસ્તુ. મારા ઇનામનું નામ સાબરકાંઠા છે. તેમાં 7 જિલ્લા આવેલા છે. સાબરકાંઠા, હિંમતનગર, વડવાલી, ખેડ, વિજયનગર, અને તાલોદ અને પ્રાંતિજ, કોસીના. મારા જિલ્લાનું નામ છે સુરત. તેમાં 8 તાલુકા આવેલા છે. ઉમરડા, બારડોલી, પલસાણ, વેલકંડા, કાપરેજા, ચોર્યાસી, માંડવી, મહુવા, મગરોળ અને સુરત. મારા જિલ્લાનું નામ છોટા ઉદેપુર છે. તેમાં 5 તાલુકા આવેલા છે. સખેડા, ગોવાટ, બોડલ, જેતપુર, પાવી, નસવાડી. મારા જિલ્લાનું નામ બોટાદ છે. એમાં 4 તાલુકા આવે છે. ગઢડા, બોટાદ, બરવાડા, નાગપુર. મરવલી છે. તેમાં 7 તાલુકા આવેલા છે. બિલોડા, માણપુર, મોડાસા, મેદરજ, અરવલ્લી, બાયડ, ધનસુરા. થેન્ક યુ. મારા જિલ્લાનું નામ સુરેન્દ્રનગર છે. તેમાં 10 તાલુકા છે. ધ્રાંગધ્રા, વડવાડી, ધાનગઢ, ચોટીલા, દસાડા, સાયલા, ચુડા, લખતર. મારા જિલ્લાનું નામ ભરૂચ છે. તેમાં કુલ 9 તાલુકા આવેલા છે. આમોદ, અંકલેશ્વર, ભરૂચ, હાસોદ, જંબુસર, ઝઘડિયા, નેત્રંગ, વાલિયા, વાગરા, અસ્તુ. જિલ્લાનું નામ વલસાડ છે. તેમાં 5 તાલુકા આવેલા છે. ધરમપુર, વાપી, વલસાડ અને ઉમરગામ અને કપરાડા. મહીસાગર છે. તેમાં કુલ 6 તાલુકા આવેલા છે. અહમદશાહ, બાલાસિનોર, વીર અહમદશાહ, બાલાસિનોર, કડાણા, વડોદરા. એમાં 7 તાલુકા આવેલા છે. વાદોડિયા, વડોદરા, બાબરા, દશેરા, કેવડિયા, સિહોર, સાવલિયા, કરજણ, અસ્તુ. મારા જિલ્લાનું નામ છે ભાવનગર. ભાવનગર, ધોધા, ઉમરાળા, ગાડિયાદાર, વલ્લભીપુર, સિહોર, જેસર, તળાજા, મહુવા, અસ્તુ. મોરબી છે. તેમાં 5 તાલુકા આવેલા છે. મોરબી, કંથાળા, હળવદ, વાંકણ અને વાડિયા અને મિયાણા. તેમાં કુલ 4 તાલુકા આવેલા છે. દ્વારકા, કમાળિયા, પાણ અને કલ્યાણપુર. મારા જિલ્લાનું નામ પંચમહાલ છે. તેમાં કુલ 8 તાલુકા આવેલા છે. ગોધરા, શહેર, આલમબાગ, પંચમહાલ, જામો, ઘોડા, મોરવાડા, ધોધા. ખેડા છે. એમાં કુલ 10 તાલુકા આવેલા છે. કાઠમંડુ, કપડવંજ, મહુધા, મહેમદાબાદ, માતર, ગલતેશ્વર, ટાસરા, વાસો અને ખેડા. જિલ્લાનું નામ દાહોદ છે. દાહોદમાં કુલ 8 તાલુકા આવેલા છે. દાહોદ, ગરગોડા, કાણપુર, દેવગઢ, બાલિયા, ઝાલોદ, લીંબડી, દાવ, ફતેપુર અને સાડેલી. મારા જિલ્લાનું નામ નર્મદા છે. તેમાં 5 તાલુકા આવેલા છે. રાધિકા, તિલકવાડા, જયદેવા, સાગર, ડોલેશ્વર, અસ્તુ. પાટણ છે. તેમાં કુલ 9 તાલુકા આવેલા છે. પાટણ, રાધનપુર, હારીજ, શેખેશ્વર, સમી, સાતરપુર, ચાણસ્મા અને
ત્યારે આવા લોટ વસ્તુ થઈ ગયું. નામ આણંદ છે, તેમાં કુલ 8 તાલુકા આવેલા છે. બોરસદ, સોજિત્રા, આણંદ, એકલાવ, તારાપુર, ઉમરેઠા, પેટલાદ ને